السلام علیکم، میں ہوں محمد ارشد، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ جو آپ کا میرا کوشچن ہے وہ ہے سوشل لنگوسٹکس۔ سوشل لنگوسٹک کے بارے میں آپ کو میں وضاحت سے بتاؤں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں بہت سی ویڈیو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے اور جا کے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور آپ کو لنگوسٹک کے بارے میں ویڈیو مل جائیں گی، اور باقی میں جو سبجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہسٹری آف لٹریچر، اس طرح کے جو سبجیکٹ ہے اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ سب سے پہلے یہ کوشچن پوچھا کس طرح جاتا ہے، واٹ از سوشل لنگوسٹکس؟ سوشل لنگوسٹک از دی اسٹڈی آف لینگویج ان ریلیشن ٹو سوسائٹی۔ سوشل لنگوسٹک جو اسٹڈی ہے وہ لینگویج کی ہے جس کا متعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے۔ لینگویج از اے سوشل لینگویج سماج ہے، کلچر ثقافت ہے، اینڈ جیوگرافیکل فنامنا اور دنیا میں پھیلے ہوئے جیوگرافیکل فنامنا ہے۔ اٹ از ان سوسائٹی میں دیٹ کے مینس ایکوائرز حاصل کرتے ہیں، یوزز لینگویج اور لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ سو ٹو اسٹڈی لینگویج اینڈ سوسائٹی کا سوشل لنگوسٹک، سوسائٹی اور لینگویج کی اسٹڈی جو ہے اس کو ہم سوشل لنگوسٹک کہتے ہیں۔ لینگویج ایز ناٹ اے یونیفارم باڈی، لینگویج کی کوئی یونیفارم باڈی نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، بٹ دیر آر مینی ویریشنز ان اٹ، لیکن اس میں بہت سی تبدیلیاں ہیں۔ ٹوٹل باڈی آف لینگویج از کالڈ کوڈ، جو مکمل طور پر جو لینگویج کی ساخت ہے، باڈی ہے، وہ کہلاتی ہے کوڈ۔ اینڈ ود ان اے کوڈ میں دیر میں بی مینی ویریشنز، اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ دیز ویریشنز، یہ ویریشنز، یہ تبدیلیاں میں بھی شاید ہو سکتی ہیں۔ دی ویریشنز آف پروننسیشن، بولنے کے لیے جو تبدیلیاں ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسنس تبدیلی، مارفولوجی اینڈ گرامیٹیکلز، اس میں ایسنس آ جاتا ہے، مارفولوجی آ جاتا ہے، اینڈ گرامیٹیکلز بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ دیز ویریشنز آر کالڈ کریٹڈ ڈائلیکٹس، یعنی یہ اس کی خصوصیات کہلاتی ہیں، ان کی تبدیلیاں ان کی خصوصیات کہلاتی ہیں۔ تو اس سے آگے میں شروع کرتا ہوں۔ ڈفرنٹ بٹوین ٹو ڈائلیکٹس، یعنی کون سے ڈائلیکٹس آپس میں مختلف ہیں۔ ڈفرنس بٹوین ٹو ڈائلیکٹس میں بھی شاید ہو سکتے ہیں۔ دی ڈفرنس آف ویکیبلری اینڈ ایسنس، ویکیبلری اور خاصیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور اس کی قبول ہو جا سکتے ہیں، اس طرح یہ ہو سکتے ہیں۔ ایسنٹ از لمیٹڈ ویریشنز، جو ایسنٹ ہے وہ لمیٹڈ ویریشن، اینڈ اٹ از موسٹلی پارٹ آف ڈائلیکٹس، اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ڈائلیکٹس یعنی خصوصیات ہے، یعنی سریلا پان اس طرح کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ وائل جبکہ ڈائلیکٹ از اے گریٹر ویریشنز، جو ڈائلیکٹ ہے وہ بڑی ایک تبدیلی ہے۔ دیر آر ٹو میجر گروپس آف ورائٹیز آف اے لینگویج، دو گروپس کا ادھر ذکر کیا گیا ہے، ورائٹیز اکارڈنگ ٹو یوزر، ورائٹی اکارڈنگ ٹو یوز، یہ دو ورائٹیاں جو اس کا ادھر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورائٹیز اکارڈنگ ٹو یوزر۔ سب فرسٹ آف آل ورائٹی اکارڈنگ ٹو یوزر، ان دس گروپ، اس گروپ میں لینگویج ریمینز یاد دلاتی ہے دی سیم، وائل جبکہ دیر آر مینی یوزرز، بہت سے یوزر اس کو جب کہ استعمال کرتے ہیں، who uses this language and make different varieties، وہ جو لینگویج کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف ورائٹیز کو بناتے ہیں۔ there are main varieties of language، یہاں مین ورائٹی ہے لینگویج کی اکارڈنگ ٹو دس گروپ، ان گروپس کے مطابق جو ہے مین گروپ کی جو ہے بتاتے ہیں۔ سوشل لکس، ریجنل لکٹ، آڈیو لکٹ، ان تین کا میں آپ کے وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سوشل لیکٹ، ورائٹیز آف لینگویج، خصوصیت جو ہے لینگویج کی یوز استعمال کی جاتی ہے بائی پیپل، لوگوں کے ذریعے، بلانگنگ جو بلانگ کرتے ہیں ٹو اے پارٹیکولر سوشل لا، جو سماجی قانون سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں، یہ ہے سوشل لیکٹ۔ آگے ریجنل لیکٹ، ورائٹیز آف لینگویج، ورائٹی ہے لینگویج کی ڈیو ٹو ریجنس، جو اس کا ریجن ہے اس کالڈ ریجنل لیکٹ اور ریجنل ڈائلیکٹس، یعنی اس کی یہ ریجنل لیکٹ کہلاتی ہے یا ڈائلیکٹ۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر
अमेरिकन इंग्लिश कहलाती है इंग्लिश, ए से शुरू होती है। ब्रिटिश इंग्लिश पी से शुरू होती है इंग्लिश, एंड पाकिस्तानी इंग्लिश पी से शुरू होती है पिंग्लिश। कोड इज़ वन बट दीज वराइटीज़ आर रीजनल डायलैक्ट, यानी कोड एक है लेकिन इनकी जो वराइटीज़ है रीजनल डायलैक्ट है। रीजनल डायलैक्ट्स कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर्ड कर सकते हैं, रीजनल डायलैक्ट्स को हम माप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोग्लास। आइसोग्लास की मदद से हम इसको माप सकते हैं, इसका तयन कर सकते हैं कि कितना। तो आइसोग्लास इज अ डिवाइडिंग लाइन, आइसोग्लास जो डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन टू रीजनल डायलैक्ट्स, दो डायलैक्ट्स के दरमियान जो डिवाइडिंग लाइन होते हैं उसको रीजनल डायलैक्ट्स कहते हैं। तो इससे आगे आ गया आइडियोलैक्ट। आइडियोलैक्ट दी वराइटीज ऑफ लैंग्वेज अप टू एन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड आइडियोलैक्ट्स। वराइटी ऑफ जो लैंग्वेज है वो अप होती है अनफरादी तौर पर और कहलाती है आइडियोलैक्ट। आइडियोलैक्ट इज कॉल्ड कहलाती है पर्सनल ज़ाती स्पीच हैबिट, बोलने का तरीका ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनफरादी विच कैन नॉट बी कॉपीड। हम इसको मुकम्मल, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते, हम इसको नकल नहीं कर सकते कंप्लीटली मुकम्मल तौर बाय एनी अदर पर्सन्स, किसी दूसरे शख्स के साथ। तो इससे आगे वराइटीज अकॉर्डिंग टू यूज। इन दिस ग्रुप द यूज़र रिमेन्स सेम, इसमें जो यूज़र हैं इस्तेमाल करने वाले एक जैसे हैं, वाइल के जबकि ही यूजेस वो इस्तेमाल करते हैं मैनी डायलैक्ट्स, बहुत सी वैरायटियाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी खसूसियात इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरीज, इनकी दो किस्में हैं ऑफ दिस वैराइटीज़। इस वैरायटी की दो मेन खसूसियात हैं, दो किस्में हैं। रजिस्टर इज़ अ स्पीच वैरायटी, ये एक स्पीच वैरायटी है जो बोले जाती है, इसके बारे में स्पीच की जाती है बाय पार्टिकुलर ग्रुप, एक मखसूस ग्रुप से ऑफ पीपल, लोगों का। यूजली आम तौर पर शेयरिंग जो शेयर करते हैं द सेम ऑक्यूपेशन, एक जैसे ऑक्यूपेशन, एक दूसरे के एक जैसे कागजात, एक जैसे की चीज़ें। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर लॉयर्स और डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं वो अपनी एक जैसे बिल्कुल उनकी चीज़ें होती हैं, उनकी कोडिंग में बात होती है, उनकी कोडिंग में लिखा जाता है, ये एक जैसे होते हैं। ऐसे आ गया डायलोसिया। डायलोसिया व्हेन टू लैंग्वेजेस, जब दो लैंग्वेजेस वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड, एक दूसरे की साइड पर इन दी कम्युनिटी माहौल में, एंड हर एक इज यूज्ड इस्तेमाल करता फॉर डिफरेंट पर्पस, मुख्तलिफ मकासद के लिए हर कोई इस्तेमाल करता। दिस इज कॉल्ड डायलोसिया, ये डायलोसिया कहलाती है। डायलोसिया कहलाती है यूजली आमतौर पर वन लैंग्वेज, एक ज़बान इज मोर स्टैंडर्ड वैरायटी कॉल्ड, बहुत अच्छी वैरायटी के जो सबसे आम होती है, जो एक इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं दी हाई वैरायटी लैंग्वेज। दी अदर वन इज यूजली लो वैरायटी, यानी इसके अलावा जो भी लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उसको लो वैरायटी कहते हैं। आज इससे आगे आ गया मिक्सिंग्स ऑफ वैरायटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड मिक्सिंग, कोड मीन्स लैंग्वेज एंड मिक्सिंग मीन्स टू मिक्स, यानी कोड का मतलब है लैंग्वेज और मिक्सिंग के मीन का मिक्स, यानी मिला देना। दैट के मीन्स, इसका मतलब है टू मिक्स द वर्ड्स ऑफ वन लैंग्वेज इन अनदर, यानी एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के जो अल्फाज होते हैं उनको डाल देना, इसको मिक्सिंग, इसको हम कहते हैं मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन वी स्पीक्स इन उर्दू, जब हम उर्दू में बात करते हैं, वी यूज सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, हम कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं इन आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, टू मेक इट कलरफुल, हम इसको कलरफुल बनाने के लिए कुछ अल्फाज जो है दूसरी लैंग्वेज से इस्तेमाल करते हैं। हम मिक्स करते हैं टू कोड्स, दो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। देयर मे बी मैनी रीजंस ऑफ इट, इसमें बहुत सी वजह हो सकती हैं, बहुत से वजह हो सकते हैं, चाहे जो आप समझ लें, इसमें बहुत सी वजह होती है। जो जब हम अपने आप को कलरफुल दिखाने के लिए, हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम दो लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं। द मेन रीजन इज it is that we want to show ourselves more civilized, हमने आपको शहरी दिखाने के लिए, हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, हम अपने आप को आला दिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग मीन्स का मतलब है टू स्विच फ्रॉम लैंग्वेज टू अनदर, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाना, यानी दूसरी लैंग्वेज में चला जाना, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर वी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं आवर डिस्कशंस इन इंग्लिश, हम अभी डिस्कशन जो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, फिर शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, एंड देन फिर वी स्विच इन उर्दू, हम फौरन उर्दू में चल जाते हैं, एंड समटाइम्स बाज़ औक़ात वी स्विच द थर्ड कोड, हम तीसरे कोड में चल जाते हैं, दैट इज पंजाबी, जो
पंजाबी होता है. A person who speaks, एक शख्स बोल सकता है more than one language, एक लैंग्वेज बोल कर then one language is called bilingual, वो bilingual कहलाती है. इससे आगे है borrowing यानी उधार लेना. In speaking sometimes, जब हम बोल रहे होते हैं बाज़ औक़ात we cannot find, हम अल्फाज को तलाश नहीं करते of words, अल्फाज को और एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को इन आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में हम अपने अल्फाज को, हमने तौसर को नहीं तलाश करते. तो सो वी बोरो, हम उधार लेते हैं दैट वर्ड्स के अल्फाज और एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन फ्राम अनदर लैंग्वेज, दूसरी ज़बान से एक्सप्रेशन उधार लेते हैं. उनसे हम उधार लेकर अपनी ज़बान को हम बेहतर बनाते हैं, क्योंकि अल्फाज हमें अपनी ज़बान में मिल नहीं रहे होते तो आसानी के साथ दूसरी लैंग्वेज से हमें मिल जाते हैं. इससे आगे पिजन. पिजन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. पिक्चर जो है मिक्सचर एलिमेंट्स का है फ्राम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस, जो मुख्तलिफ कुदरती लैंग्वेज का है. इट इज़ द मिक्सचर्स ऑफ टू कोड्स. ये दो लैंग्वेज का मिक्सचर है. व्हेन टू पर्सन्स, जब दो शख्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स मीट, जब दो आदमी मुख्तलिफ कल्चर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड वन अनदर, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को पहचान नहीं सकते, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. दे ट्राई टू क्रिएट अ फॉर्मल कोड, वो फिर एक नया कोड, फॉर्मल कोड जो एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, वो कोड इस्तेमाल कर. दे बोथ कैन अंडरस्टैंड एंड दिस कोड आईडी इज कॉल्ड पिजन. ये जो आईडी होगी ये पिजन कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वंस कोड इज़ उर्दू, एक कोड उर्दू है. सेकंड कोड इज़ पंजाबी, जो सेकंड कोड है वो पंजाबी. एंड पिजन्स ऑफ दिस वुड बी गुलाबी उर्दू. ये दो कोड जो आपस में मिलकर एक फॉर्मल कोड बनाएंगे, इसको हम गुलाबी उर्दू कहेंगे, जिससे वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे. इस आ गया किरोल. किरोल व्हेन पिजन, जब पिजन बिकम्स बनाते हैं द लैंग्वेज ऑफ नेटिव स्पीकर इज कॉल्ड किरोल. जब पिजन एक लैंग्वेज को बनाते हैं जो स्पीकर्स जो अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किरोल कहते हैं. तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ चुकी होगी. तो एंड द लेटेस्ट वीडियो आपको मैं कुछ लिंग्विस्टिक के बारे में, फिर सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में फिर एक वज़ाहती तौर पर बताऊंगा. तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.